دوستوں، یہ کہانی زارا نام کی ایک لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان کے ساتھ کر دی جو میری خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو آخر کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی باتوں کو سن کر میں نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گنوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات کو سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اسے اس بات کی مجھ سے امید نہ تھی۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا شریف ہے، نیک ہے، اچھا کماتا ہے، تم کو خوش رکھے گا۔ لیکن میرے اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا؟ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں دی ہیں؟ میں نے سخت تیور اپنا لیا اور کہا، بات اگر چیزوں کی ہوتی نا میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم ہے۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، شہر میں رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا، اور یہ سچ تھا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے جانماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیا رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر گھر واپس آتا۔ اس کے مٹی اور کھاد کے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اوبنے لگا تھا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح کا گیا، شام کو لوٹتا، بھوکا پیاسا، گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا تھا اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے، جب مجھ سے نہ رہا گیا میں نے سارے لحاظ ختم کر دیے اور غلام محمد سے کہا، مجھے اپنا فون دو، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت کرنی شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر تک اظہر سے بات کرتی رہی۔
پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی، اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار کٹ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن ایک دم سے کسی نے مجھ سے فون کو چھین لیا۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے؟ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار، جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا اور بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ زارا کہتی ہے، مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا، تم نے اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال کیوں نہیں دیا؟ تم جانتے ہو میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، پھر ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میری بات اس نے خاموشی کے ساتھ سنی، پھر کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی ہو نا، تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں تمہارے سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری باتیں بتا دی۔ وہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم شہر آ جاؤ اور اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی ان باتوں پر حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، زارا، میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا ہوں، میرا ضمیر اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی ضرور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر ہی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ زارا کہتی ہے، میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں دو مرد اور موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے فوراً اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔
मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने मुझे बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जाकर छुपकर खड़ी हो गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम लग गया। अल्लाह की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब वो पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक लेकर आया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा, ज़ारा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात को सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत के साथ देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने के लिए चली आई थी, लेकिन मैं बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था इसलिए चोट लग गई। ज़ारा कहती है कि ये सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते हैं? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हैं। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने लगी थी। मैंने रोते हुए अपनी गलती का एतराफ किया, लेकिन वो अब भी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह वहां नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूं मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ज़ारा बताती है, मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हो? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। शादी के बाद से मेरे लिए जो चुप का ताला गुलाम मोहम्मद ने अपने होठों पर लगाया था, वो मेरी मन्नत समाजत और रोने धोने से भी न खुल सका। ज़ारा आगे बताती है कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, गुलाम मोहम्मद मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने बिलखने लगी। वो कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर
जितनी चाहे माफी मांग ले उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती है। या शायद आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं वो कागजात हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती जा रही थी। मेरी इतनी हिम्मत न हुई कि उन कागजात को मैं पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठा लिया और कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं न रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब उन कागजात को देखे तो वो जमीन के कागजात थे जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा था? मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वो कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने के बाद भी मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम समझ गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत को लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अमल इसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन के बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने ला कर दिया और कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा, खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर उसने खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10वीं जमात गांव के स्कूल में पास की थी। उसके आगे भी पढ़ाई की थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। ये सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सारे बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था और कहता था, अम्मा, ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बनेगी तो लोगों के सामने उसे ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़, जाहिल और गवार है। मुझ पर ये बातें किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये बातें नहीं बताई थी कि वो पढ़ा लिखा था। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी अम्मी से यही कहते हुए सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती, ज़ारा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये चीज पसंद है, तो मुझे भी वही चीजें अच्छी लगने लगती थी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो टूट कर रह गया था। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो शौहर का मान एतबार चकनाचूर होकर रह जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती थी, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल
खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता भी न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी न कर सके। अब तुम आजाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। ज़ारा बताती है, ये खत पढ़ते ही मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं? मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई, कहने लगी, ज़ारा ऐसा क्या लिख दिया है उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती, काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ारा कहती है कि एक वफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभा कर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का अहद मैंने कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है। मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूं। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूं। मुझे अब भी यही लगता है कि गुलाम मोहम्मद के इंतकाल को बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कोई कमी नहीं आ सकती है। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम पढ़े लिखे शौहर को हिकारत की नजर से देखती हैं। खुदारा अपने शौहर की कद्र करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक कभी नहीं हो सकता है। काश ये बातें मैंने पहले समझ ली होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता। ये कहकर ज़ारा ज़ारो कतार रोने लगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और गुलाम मोहम्मद और ज़ारा की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ, खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियों के साथ शेयर करना न भूलें। जिस पैगाम को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके जरिए मुमकिन है ये पैगाम किसी ऐसे तक भी जरूर पहुंच जाए जो ज़ारा की तरह किसी हराम और नाजायज मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने शौहर के हुकूक को पामाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद करने में लगी होगी। आप तमाम से दरख्वास्त है, आप इस कार्य खैर का हिस्सा बने और ऐसी सबक आमोज कहानियों को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर किया करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।